இது யார் உடையக்காரர் யார் எல்லாரும் வாசல் பேர் ஒன்று போடல இவங்கள்ட்ட இதில் ஸ்விங்கில் இல்லை இதுதான் நான் ஸ்விங்கில் படித்த விஷயங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அதைத்தான் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் வாட் எவர் தே ஹேவ் லேர்ன் ஃபைனலி தே ஹேவ் ஷோன் தி அவுட் மூணு பார்ட்ஸ்
Wassalatu wassalamu ala ashrafil maghluqin. I'm profoundly joyous and honored to welcome everyone present here today to make this day even more special. On this auspicious occasion of our Institute prize giving ceremony, address our esteemed chief guest present here today to make this day even more special. I thank the President and members of YMMA along with the teachers, students and family members for being present here today. Without all of your contribution and dedication, this institute would not have achieved the greatness that we are here to celebrate today. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. ஆலமெல்லாம் படைத்தாலும் அந்த சராசரத்தின் படைப்பாளர் வல்லன் அல்லாஹ்வுக்கே எல்லா புகழும் அல்ஹம்துலில்லாஹ். சலாமும் உண்டாவதாக என பிரார்த்தித்துக் கொண்டு மதிப்புக்குரிய சிறப்பு விருந்தினர் அல்ஹாஜ் பவுஸ் ஏ காதர் YMMA தலைவர் அல்ஹாஜ் ALM ரிஷாட் அவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று விழாவிற்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வாழ்த்தை மொழிந்து கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. With the recitation of Quran. For that, I would like to call upon Fatima Shafana to the stage. அவை ஆரம்பிக்கும் முகமாக கிராத் ஓதுவதற்கு மாணவி ஃபாத்திமா ஷஃபானா அவர்களை அழைக்கின்றேன். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح اسم ربك الأعلى ألا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى يتجنبك الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. அழகான முறையில் கிராத் ஓதி சென்ற மாணவிக்கு ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். அடுத்ததாக வரவேற்புரையை நிகழ்த்துவதற்காக ஹப்சா மனால் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is my absolute pleasure to welcome all of you to the prize giving ceremony. On behalf of the organization, I would like to express my heartfelt thanks for each one of you being present here. We are truly honored, even more special, and we are excited about the opportunities in presence for learning, collaboration, and networking. Over the course of the day, we will be engaging in the dressmaking, cake, and handbook exhibition, and we are confident that everyone will leave with valuable insights and Shahid M. Rizmi, the Vice President Al-Haj Fazil, and the President of YMMA Al-Haj ALM Rishad, and the members for their contribution in making this event possible. Without their support, this gathering would not have been possible. Once again, thank you all for being here today, and I hope you enjoy the event. Let us make the most of this wonderful opportunity to connect, learn, and grow together. Thank you. நிகழ்த்திய மாணவிக்கு ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். Next, we call upon Fatima Fahima to give an introduction of our institute. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். மதிப்பிற்குரிய பிரதம அதிதி அவர்களே, ஆசிரியர்களே, நலன் விரும்பிகளே, என் சக தோழர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைய நாளை எமது இந்த வகுப்பு கடந்து வந்த பாதையினை பற்றி சிறியதொரு உரையொன்றினை ஆற்ற முன் வந்துள்ளேன். அந்த வகையில் மடவனை என்பது ஒப்பீட்டளவில் நகரம் எனும் கட்டத்தை எட்டி இருந்தாலும் மற்றைய நகரங்களைப் போல் பெண்கள் வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றிருப்பது குறைவாகவே உள்ளது. எமது ஆசிரியரின் மூலமே திரு அல்ஹாஜ் ஃபவுஸ் காதர் அவர்கள் மூலம் YMMA கட்டடம் பெற்று தரப்பட்டது. இருந்தும் எமது வகுப்பை நடத்தி செல்வதற்கு போதுமான உபகரணங்கள் இல்லாத இருந்தும் செய்து கொள்ள முடியாத நிலை உருவானது.
இதனால் சிறியதொரு தொகை கட்டணம் செலுத்தி கற்கையை தொடர்ந்தோம். இது தொடர்பாக செயலமர்வுகளுக்காக 20,000க்கு மேல் அறவிடப்படுகின்றது. ஆனால் இங்கு ஒரு வகுப்பிற்கு 250 ரூபாய் வீதம் அறவிடப்படுகிறது. உண்மையை சொல்வதென்றால் நாம் 40-50 பேர் இருக்கும் இடத்தில் எத்தனை பேர் எத்தனை முறை சந்தேகங்கள் கேட்டாலும் சற்று கூட சொல்லிக்காமல் அத்தனை பேருக்கு பதில் சொல்லி தருவார். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த இடத்தில் தான் பெண்கள் ஆகிய நாம் சந்தோஷமாக மனம் விட்டு பேசக்கூடிய ஒரு நிலையை உணர்கின்றோம். மேலும் நாம் இங்கு தையல் மற்றும் கேக் வகுப்பிற்கு வந்தாலும் எமக்கு தேவையான அழகு குறிப்புகளும் பெண்கள் உடல் ரீதியான மன பிரச்சனைகளுக்குமான தீர்வுகளும் மன ரீதியான பிரச்சனைகளுக்குமான தீர்வுகளையும் பற்றி ஆசிரியருடன் கலந்துரையாடி பெற்றுக் கொள்வதற்கு சூழலாக காணப்படுகிறது. எனவே தான் இந்த வகுப்புகளின் மூலம் நாம் எண்ணற்ற நன்மைகளை அடைந்து கொள்கிறோம் என்று கூறுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அத்தோடு கட்டத்தையும் இந்த வகுப்பு நடத்த தேவையான உபகரணங்களும் பெற்று தந்த இந்த பேருதவியை செய்து தந்த திரு அல்ஹாஜ் ஃபவுஸ் காதர் அவர்களுக்கும் அன்னாரி குடும்பத்தாருக்கும் நீண்ட ஆயுளையும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் வழங்குவானாக என வல்ல நாயனே அல்லாஹ் தஆலாவை பிரார்த்திப்போம். அத்தோடு எனக்கு பேச வாய்ப்பு அளித்த நன்றி கூறுகிறேன். Thank you for that overwhelming speech. Now, சான்றிதழ் பெறும் அளவிற்கு நம்மை திறமையாக்கி வைத்த மாத்தளையை சேர்ந்த நம் ஆசிரியை திருமதி ரிஃபாசா. இவர் நமக்கு இந்த துறை சார்ந்த அனைத்தையும் அன்பாகவும் கையாளுவார். எல்லாம் முதல் கண் அல்லாஹுக்கு, அடுத்தது பயிற்சிவித்த நமது ஆசிரியை திருமதி ரிஃபாசா அவர்களுக்கே. இதன் பலனை இக்கண்காட்சி மூலம் நீங்கள் கண்காணிக்கலாம். மடவிளை கிராமத்திற்கு இப்படி ஒரு அருமையான ஆசிரியையை நாம் பெற்றது மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயமாகும். மிக்க குறைவான கட்டணத்தில் வகுப்புகளை செய்வதுடன் வசதியற்ற மாணவர்களுக்கு இலவச வகுப்புகளும் செய்யக்கூடிய ஆசிரியராகவும் எமது ஆசிரியை இருக்கின்றார் என்பதும் முக்கிய விடயமாகும். நம் ஆசிரியை அவருக்கு நீண்ட ஆயுளுடனும் ஆரோக்கியத்துடன் இப்பணியை தொடர வேண்டும் என எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வை பிரார்த்தித்த வண்ணம் விடை பெறுகிறேன். ஜஸாக்கல்லாஹ். heart-melting speech. Now, we honorably welcome our chief guest Al-Hajj Fawz A. Kader to speak a few words. சிறப்பான தருணத்திற்கு வருகை தந்திருக்கும் அகில இலங்கை வையமே பேரவையின் தலைவர் ஆசில், மடவிளை வையமே தலைவர் ஷாத், பிரதிநிதிகள், உங்கள் வையமையில் இருக்கும் ஒரு கல்வி பணிப்பாளரும் உங்களோடு இருக்கின்றார். சமூக வையமை புருஷர் மற்றும் இந்த நிகழ்வு இந்த கோர்ஸுக்கும் மிக உறுதுணையாக இருந்த செயலாளர்களுடன் இந்த மாணவர்களை மெருகூட்டி ஒரு சிறந்த மாணவர்களாக ஆக்கிய இந்த ஆசிரியை தருணத்தில் நினைக்கின்றோனாக. அப்போ இந்த 3 கோர்ஸையும் இந்த ஆசிரியருடைய சம்பந்தமான விஷயங்களை நிகழ்ச்சி இதில் முக்கியமான ஒரு காரணம் ரசூலுல்லாஹ் கோடாலி கொடுத்த சம்பவம் தான் எப்பயும் எனக்கு உள்ளத்தில் வருவது. அந்த அடிப்படையில் கோர்ஸோடு சேர்த்து இவங்களுக்கு இடையில் ஈக்கிற ஒரு அந்யோன்யமான உறவு. இந்த 3 கோர்ஸையுமே ஒரே நேரத்தை செஞ்சீங்கன்னு நிறைய பேருக்கு யோசிக்க தோணும். இந்த இதில் கைப்பணி மீக்கி கேட்க மீக்கி சம்மந்தம் இல்லாமல் மீக்கிறோம். இதில் ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் ஒரு தனித்திறமை அப்படிக்கு இந்த தனித்திறமையை எப்படி வெளியே கொண்டாடுறா அதற்கு கேட்கல இன்ட்ரெஸ்ட் வரையில் மாறும் அழகான முறைக்கு செய்யுது. இன்னொருத்தர் தையல்ல வரையில், இன்னொருத்தர் ஹேண்ட் மேக்கிங்கில் செஞ்சு தரையில். இதில் உள்ள பொட்டன்ஷியல், இதில் உள்ள தேவை, ஊரில் உள்ள நிறைய விஷயங்கள் ஆக்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எங்களை நாடுறதுனால
அந்த கோடாலியோட சம்பவம் அடிக்கடி ரசூல்லா கோடாலி கொடுத்த சம்பவம் அடிக்கடி நினைவு வரும். அவங்களுக்கு இருக்கிற திறமையை வீட்டுக்குள்ள முடங்கி கிடக்கிற பெண்கள்கிட்ட ஒரு அதீத திறமை இருக்கிறது வெளியே விளங்க வந்துச்சு. அந்த அடிப்படையில் டீச்சரோட பேசுகிற நேரம் அவவும் நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணிடலாம். அப்போ இதை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு போவதற்கு ஒரு பெர்மனண்ட்டான ஒரு இது ஒன்று தேவைப்பட்டுச்சு. அந்த நேரம் தான் நாங்கள் YMMA ஒரு பழமையான ஒரு பேசுகிற நேரம். உண்மையாகவே நான் ஹசன் ஃபிராஸ் இந்த செக்ரட்டரிக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். என்று அவரோட தான் தொடர்ச்சியானோட இது அடிக்கடி தலைவரோடைய நாங்கள் சம்பந்தமாக YMMA தலைவரோடைய பேசுவோம். முழு பொறுப்பும் அவர் இதுக்கு உதவியாக இருந்து இன்றைக்கு இந்த ஒரு கண்காட்சியாக மாறுற அளவுக்கு இது வந்திருக்குது. இது ஒன்றும் எங்களல் ஏண்ட பார்வையில் நான் சின்ன ஒரு பாட்டை தான் செஞ்சுக்கிறேன். இதில் ஒரு வழிகாட்டலும் உங்களில் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் ஒரு தனித்திறமை இருக்குது. நீங்கள் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள முடங்கி இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம் தேவைப்பட்டுச்சு. அதை எப்படி ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிலும் அதை எப்படி உங்கள்கிட்ட இதை தொழில் ரீதியாக அமைக்கலும் இதால் ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் மீக்கிறதை நாங்கள் பார்த்தோம். அது மாஷா அல்லா இவங்களோட அந்த கற்கை நெறியில் முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒவ்வொருத்தரும் கேக் கொண்டு செஞ்சிருந்தாங்க. யாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக் செஞ்ச மாதிரி இல்லை இவங்க. அந்த அளவு இந்த ஆசிரியர் இந்த மாணவர்களை பக்குவப்படுத்தி வரத்திருந்தார். அதே நேரம் இந்த ஆசிரியருக்கு இன்னொரு பொறுப்பை கொடுத்தார். இவங்க பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகளோடு இன்னைக்கு வருவாங்க. அப்போ அவங்களோட மனநிலைமைக்கு ஏற்ற அவங்களோடையும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களோட மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் நீங்கள் குறைக்கணும். அடுத்த கட்டம் வார நேரம் இது சம்பந்தமான உளவல ஆலோசனைகள் தேவைப்பட்டால் அதுக்குண்டான ஃபெசிலிட்டேட் நாங்கள் செய்வோம். முதல் கட்டிக்கிறாங்கன்ற ஒரு தேவையும் அந்த ஆசிரியரோட பேசிட்டோம். அப்போ நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணினாங்க. இதை ஏன் நாங்கள் இலவசமாக செய்யலான்னு சொன்னால் அதுக்கு வேல்யூ ஒன்று இல்லாமல் வைக்கிறோம். சும்மா செஞ்சால் கஷ்டம் ஒன்று இருந்தாலும் அதை ஒரு பே பண்ணி படிக்கிற நேரம் இதில் பிரதிபலனை எடுக்கணுன்ற ஒரு தேவை வரும். இதுக்கு முன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களோட பேசுகிற நேரம் நான் சொன்னேன், இது நீங்கள் கற்ற வரையில் இது எப்போ இது இல்ம நாஃபியாவாக மாறும், பிரயோசனமான கல்வியாக மாறும்டா நீங்கள் படித்த விஷயங்களை உங்களோட குடும்ப தேவைக்காக கேளும், உங்களோட சொந்த தேவைக்காக கேளும். இல்லை இதால் நீங்கள் தொழில் வாய்ப்புமே இதால் நீங்கள் பெறுவீங்க என்றால் அப்போ தான் இது இல்ம நாஃபியாவாக மாறும்ன்றது ஒரு துணைப்பொருளில் தான் நான் அவங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்லிக்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்றைக்கு இந்த மாதிரி உங்களோட அவுட்புட்டை ஒரு பெரிய ஒரு எஃபர்ட் வந்து போட்டு உங்களுக்கு இருந்த தனித்திறமையும் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அந்த டேலண்ட்ஸ் என்று சொல்லுவோம் வெளியே கொண்டிருக்கிறீங்களே. இது என்ன காட்டுதுன்னா திரைமறைவில் இந்த நீங்கள் இவ்வளவும் திறமையை வச்சுக்கொண்டு உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கலாதனால முடங்கி கிடந்தீங்க. அப்போ இந்த கோர்ஸுக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் செய்வா. ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு நாள் செய்வா. 25,000 சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு. எத்தனை பேருக்கு ரீமா சிராஜுக்கு தெரியும்? தெரியாத ஆட்கள் யூடியூப்ல பாருங்க, அவரோட ரீச்சை பாருங்க. அளவுக்குள்ள பிரதிபலனை நான் பார்க்க முடியாது. என்ன கண்ணால் ஒரு நிமிஷம் கண்ணீர் வந்துட்டு. அப்போ இந்த கோர்ஸ் இந்த அளவு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கின்ற நேரம் உங்கள் அனைவருக்காக துவா செய்கிறேன். இதில் சரியான பலன் நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீங்கன்ற ஒரு நினைச்ச நேரம். Inshallah, may Allah bless you. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, sir, for those sweet words. Now we would love to hear a few words from Al-Hajj A.L.M. Rishad, the president of YMMA. Bismillahirrahmanirrahim. இன்று YMMA முக்கியமான ஒரு நாளாக மாறிக்குது. நீண்ட காலங்களுக்கு பிறகு நான் ஒரு 15-20 வருடங்களுக்கு பிறகு இப்படியான ஒரு ப்ரொஜெக்டை சீஃப் கெஸ்டாக இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் ஆஸ்மேன் குற்ற நண்பன் ஹவுசே காதர் அவங்களால் அவங்களோட உதவியால் நாங்கள் இப்படியான ஒரு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறோம். அவரை நான் மறக்கேலா, எனக்கோ எங்களோட YMMA கிளைக்கோ அவரை மறக்கேலா. இப்படியான ஒரு திட்டத்துக்கு அவரோட பூரண ஒத்துழைப்பு கிடைச்சதை நினச்சி அவரை நாங்கள் விஷ் பண்ணுற வாழ்த்துறதோட எங்களோட டீச்சர் மறக்கேலாத ஒரு ஆள் இன்றைக்கு இந்த ப்ரொஜெக்ட் இன்றைக்குள்ள இந்த நிகழ்வில் அதானாயே அவதாங்க மிச்சம் தொடர்புகளை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் இந்த வேலைகளை செஞ்சுக்கிறீங்க. எங்களுக்கும் கொஞ்சம் சோழிகள் கூட உண்மையாக சொல்லப்போனால் பள்ளி மதரசா இல்லாட்டி அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் நாங்கள் பிஸ்னஸோடையும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுனால
உங்களோட உள்ள தொடர்பு எங்களுக்கு குறைய இருந்தாலும் எல்லாம் யங் ஸ்டூடெண்ட். உண்மையிலே அதாவது பிரயோஜனமான ஒரு வேலை என்னன்னா, நாங்கள் இந்த ஏஜுக்கு இந்த எங்களுக்கு பார்க்குற நேரம் விளங்குது எங்களோட கூட பிறந்தவர்கள் மாதிரி இந்த இவங்க எதிர்காலம் நியாயமான முறையில் நல்லதாமே. என்னன்னா நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது தான். நாங்கள் பள்ளியால் ஒரு 30 மெஷின் கிட்ட கொடுத்திக்கிறோம். நாங்கள் பள்ளியால் ட்ரை பண்ணுறோன்னா கலாச்சாரத்துக்கு உள்ளுக்கு நின்று இப்படியான இந்த மாதிரியான வேலைகளை சரியான முறையில் அதை செய்யணுங்கிறது தான். ஆனால் எங்களை சேர்த்து கதைங்க அதுக்கான ஏற்பாடுகளை நான் செய்கிறேன். சின்ன ஒரு உரையை முடிச்சுக்கொண்டு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Thank you so much, sir. Now we would like to hear a few words from our All Ceylon YMMA President Alhaj Shahid M. Rizvi. இதே போன்று எதிர்காலத்தில் இவரூடாக பல செயற்திட்டங்களை எதிர்பார்க்கலாம் என்ற நம்பிக்கையுடனும் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்ய போறவர்கள் வாலிபர்கள் வேகமாக முன்னேறி வரும் இந்த காலகட்டத்தில் ஏன் எங்களுடைய யுவதிகள் இந்த அறிவு பரம்பரையில இருக்கக்கூடிய அடுத்த அல்பா பரம்பரையோடு நீங்கள் இணைந்து செயலாற்ற தயாராகும். டிவைசஸோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள், மெஷினரிஸோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள், கருவிகளோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள். இந்த கைப்பணிகளை நீங்கள் இங்கே கிடைக்கும் இந்த அறிவை வைத்து எதிர்காலத்திலே நீங்கள் கருவிகளை பாதித்து நீங்கள் இன்னொரு படி முன்னேறும் போது இது ஒரு தொழிற்சாலைகளாக மாறக்கூடிய நிலையை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தும். இந்த 3 விடயங்கள், கேக் மேக்கிங், அதே போன்று ட்ரெஸ் மேக்கிங், அடுத்தது ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட், இந்த கைப்பணி, இந்த 30 செயல்பாடுகளும் எதிர்காலத்திலே இன்ஷா அல்லாஹ் இது வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். இது எங்களோட டீச்சர் உங்களுக்கு அந்த ஒரு இது என்னால் சில விஷயங்களுக்கு காசு கொடுத்து அதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணல, அதுக்கு மறுமையில் தான் அல்லாட தான் அதுக்குரிய கூலி கிடைக்கும். உங்களோட கண்ணீர் எங்களுக்கு அது எங்களுக்கு காட்டுச்சு, அந்த லெகசின்னு சொல்லுவாங்க. ஆகவே இறந்தும் இரவாமல் வாழும் மனிதர்கள்ற உங்களோட டீச்சர்களை எல்லாரும் முழுக்கும் ஒரு நாடு சூப்பர் பவர் ஆகிக்கணுமா இருந்தால் அன்லிமிட்டட் நாலேஜ், லிமிட் இல்லாத அறிவு வேணும். 2வது தேவை ஒன்டர்பிரனர்ஷிப். ஒன்டர்பிரனர்ஷிப்ன்றது தொழில் முயற்சியாண்மை. அடுத்த விஷயம் லேடிஸ். இஸ்லாத்தில் ஆகப்பெரிய பணக்காரி ஒருத்தர் தான் இஸ்லாத்துக்காக நிறைய செலவழித்தாங்க. அது யார்? அதுதான் உங்களோட கேள்வி. கதீஜா நாயக். அவர் சாதாரண பிஸ்னஸ் மேன் இல்லை. அந்த காலத்துல இருந்த அரேபியாவில் உள்ள பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இந்த ஒரு நிர்வாகி தான் முகமது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்போ அவங்க 25 வயசுல 40 வயசு அந்த அவங்கள கல்யாணம் முடிக்கிறன்ற அளவுக்கு அந்த அவரோட பிஸ்னஸ் எப்படி இருந்துச்சு என்றால் ஹஸரத் மீது ஈகிறார் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் செஞ்சாங்க. ஆகவே லேடிஸ் இல்லை நாங்கள் அடுப்படிக்குரியவங்கன்ற இடத்துக்கு அங்கால வரணும் நீங்கள். ஆகவே உங்களை எங்கேயுமே குறைச்சி மாட்டிட்டுறாங்க. இந்த ஊர் ஒரு பவர் உள்ள ஊர் ஒன்றா இருக்கணும்னா அறிவாளிகளால் மட்டும் நீக்கலாம். அதுக்கு ஒன்டர்பிரனர்ஸ் ஈக்கணும். ஒன்டர்பிரனர்ஸ்னால் இது தொழில் முயற்சியாளர். ஆகவே நான் உங்களெல்லாம் எதிர்பார்க்குறேன், நீங்கள் அந்த அளவு திங்க் பண்ணுங்க. அதுக்கு வரையலும் YMMAக்கு நான் தேங்க் பண்ணுறேன். நான் என்னையும் ஒரு முறை சொல்லிட்டு போயிருந்தேன். 1991ஆம் ஆண்டு நானும் படிச்சுட்டு 100 கோழி குஞ்சு வளர்த்த தானே என்ன பிஸ்னஸில் வந்தேன். இன்றைக்கி ஒரு 250 பேர் ஜாப் செய்கிறாங்க. அது பெரிய மரமும் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் ஒரு விதையில தான், ஒரு சீடில் தான். ஆகவே நீங்கள் அந்தளவு உயரணும், பெருசாகணுன்ற கேட்டு ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர் துஆஹ்ல சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. எங்களாலையும் எந்த மேக்சிமம் உதவியாக சேர்த்து நாங்களும் முயற்சி செய்வோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். சுயதொழிலுக்கான நியாயமான எலக்ட்ரீஷியனை பள்ளியில் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் இந்த விஷயங்களை தலைவர் கொஞ்சம் மனசுக்கு எடுத்து இதுக்கு எங்களுக்கு தேவையான நிதி உதவிகளை ஏதோ ஒரு வகையில் செஞ்சு எங்களுக்கு சுயதொழில் ஊக்குவிப்புக்கு எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டை பாருங்கள். இந்த ஆட்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறதால முன்னுக்கு எங்களோட ஊரில் நியாயமான ஒரு செல்ஃப் கொண்டு வரும். அந்த ஹெல்ப்பை பண்ணணும்னு தொழில் ரீதியான முன்னேற்றங்கள் வரும். இதுக்கான உதவியை உங்களுக்கு இருக்கிற காலத்தில் நீங்கள் செஞ்சுட்டாங்கிற வேண்டுகோளை நான் கொண்டு போகிறோம். YMMA மடவள பேரவையின் தலைவர் இசாட் ஹாஜி அவர்களே, இசாட் ஹாஜி அவர் சொன்ன மெயின் பாயிண்ட்டுக்கு நான் வரேன். அதாவது இந்த நாட்டில் இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் பொருளாதார ரீதியில் டாப் லெவலில் வைக்கிறதா தான் வெளித்தோற்றம் சொல்லுவேன். ஒரு
பொருளாதார ரீதியில் எங்களோட நாட்டில் மிகவும் பின்னடைவில் இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா முஸ்லீம்கள். ஆனால் எங்களுக்கு விளங்குது இல்லை. நாங்கள்லாம் நினச்சிக்கிறோம் பொருளாதாரத்தில் டாப் லெவல் இருக்கிறோம்னு. ஆனால் பள்ளியில் உட்காந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் 500-600 அப்ளிகேஷனை பார்க்குற நேரம் விளங்குது எங்களோட சமூகம் எங்கே இது. அதுக்கு உண்மையிலேயே சரியான கவலைப்படக்கூடிய ஆள் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒருத்தர்னு சொன்னால் எங்களோட கௌசேக்காரு. அவர் எப்போவும் எங்களோட பேசுகிற நேரம் சொல்லுவார், சுயதொழிலுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுங்க. அந்த பக்கத்தை நாங்கள் கொஞ்சம் பார்ப்போம். மிச்சம் பேர் நினைக்கிறாங்க பொம்பளை பிள்ளைக்கு சொன்னால் அது எதிர்காலத்தில் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக தான் அது ஈக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த இது மாறோடும் எங்களுக்கு. நாங்கள் அந்த வட்டத்துக்குள்ளேருந்து வெளியே வரோம். பெண்களும் ஆண்களும் சரிசமம் தானே. எங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி இந்த பயணத்தை போகலும் நினைக்கிறது பிழையான ஒரு தகவல். சக்காத்துக்கு என்ன பள்ளின்ற நேரம் நல்லா விலகி கொள்ளணும். பள்ளி வாசல்ற இந்த சுயதொழிலுக்கு இல்லாட்டி வேற விஷயங்களுக்கு வேற எந்த ஒரு பணமும் பள்ளியில் இல்லை. இருக்கிற பணம் எங்களோட ஊர் மக்களுக்கார சக்காத்து மட்டும். சக்காத்துக்கு தகுதியான அது எந்த குடும்பமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க அதுக்கு தகுதியாயிருந்தால் நீங்கள் எந்த விதமான இதுக்கும் பட வேண்டிய தேவையில்லை. அதை நாங்கள் ஊருக்கு பறைசாட்டி செய்கிறதும் இல்லை. சக்காத்துக்கு தகுதின்ற அதை மட்டும் நாங்கள் தேடி பார்ப்போம். அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு மிச்சம் சந்தோஷமான விஷயம், யாருக்காவது ஒரு சுயதொழில், ஆம்பளை பிள்ளையோ பொம்பளை பிள்ளையோ சுயதொழில்ன்ற நேரத்தை அதை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு நாங்கள் இரவு பகலாக பள்ளியில் உட்காந்து கஷ்டப்படுற நேரம் ஒரு தொழிலாளரை உருவாக்கினோமானிக்கு நாங்கள் 100 பேருக்கு வாழ்வாதாரம் கொடுத்திருப்போம். அதை விட ஒருத்தர் ஒரு தொழில் அதிபராக வந்துட்டாரானிக்கு அவர்கிட்ட 100 பேர் நாளைக்கு வேலை செய்வோம். அதனால் இந்த நிலைமை எங்களோட ஊரில் மாறும். அதற்கு எங்களுக்கு பள்ளியால் இந்த சக்காத் நதியின் மூலம் கட்டாயம் செய்யலும். நாங்கள் போன முனவரா ஸ்கூலுக்கும் அந்த ஒரு டீச்சர் ஈராவதிரியா யோவா சார் போயிட்டு அவங்க இந்த தையல் கிளாஸ் சம்மந்தமாக எங்களோட பேசினது நாங்கள் சொன்னோம், இதில் உங்கள்கிட்ட பயிற்சி பெறுகிற யாராவது சக்காத்துக்கு தகுதியாக இருந்தால் தாராளமாக உதவி செய்வோம் என்று சொன்னோம். ஆனால் அது சொன்ன மாதிரி செஞ்சியும் காட்டிக்கிறோம். நிறைய கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, நியாயமான ஆட்களுக்கு அந்த உதவியை செஞ்சோம். இதுக்கு எங்களுக்கு செய்யலும். ஆனால் சக்காத்துக்கு தகுதியாயிருந்தால் மட்டும். அப்படி இல்லாதவங்க, நான் இப்போ பேசினேன் சக்காத்தை பற்றி, அப்படி இல்லாதவங்க உங்களோட ஏதாவது குடும்ப நிலைமைகளை பார்த்து சக்காத்துக்கு நீங்கள் தகுதி இல்லை, சக்காத்து பெற தகுதி இல்லைன்ற நேரம் நீங்கள் உங்களோட குடும்ப உறவினர்களோட பேசுங்க, அவங்கள எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. சரியா? இதுக்கு வேறு விதத்தில் என்ன உதவிகள் செய்யலாம். ஏன்னா நாங்கள் ஒரு துறையை மட்டும் இயலாது, அதுக்கு இன்னொரு துறையும் இருக்கணும். அந்த அடிப்படையிலையும் எங்களுக்கு உங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்களோட பேசி உங்களோட இந்த தொழில் காலூண்டி நாளைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் அதிபராக வரக்கூடிய விடயங்கள்ற நாங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்தில் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் நாங்கள் இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் பேர் எப்பவும் சமூக சிந்தனையோடு தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். ஊரில் 1000 பேர் 1000 பேசலாம், ஆனால் நிர்வாகத்தில் இருந்தாலும் அமைப்புகளோட இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் எங்களோட ஒரு பொலிசி ஒன்று இருக்குது, இதில் உள்ள எல்லாத்தையும் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன். அதாவது ஊர் சமூகத்துக்கு ஏதாவது செய்யணுமா அந்த இடத்துல நாங்கள் இப்போ இன்ஷா அல்லாஹ் ஊர் சார்பாக நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாம். Khaira to everyone. Your heartwarming words makes us motivated and to look forward in our lives. I would like to call our honored chief guest, Al-Haj Fawzi Khader, the chairman of Victoria Marketing.
தந்து இவ்விழாவை இனிதே இடம்பெற உதவிய அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி. வசலாம். முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் யா ரப்பி